Hello friends, welcome back to EduTutor. Before I begin the section, let me tell you, in case if anyone requires the PDF file of this block to MEG10, kindly subscribe the channel, like the video and then take a screenshot and send me through mail. Mail ID is given. ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ PDF ഫയല് MEG10 ചാപ്റ്റർ 2ൻ്റെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് മെയിൽ ത്രൂ എനിക്ക് അയയ്ക്കുക. മെയിൽ ID അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ സഹായമാവും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്ഷൻ. ബ്ലോക്ക് 2, ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ്. Unit 1, the context of the earliest Indian English writing. Introduction. In the book, The Politics of Indians, English have divided the history of English into 5 phases. In each phase, they noted a landmark event in the colonial encounter between India and England. യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളെ 5 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1600, the year the East India Company was started. 1813, the year the East India Company's charter for trade and commerce in the Indian subcontinent was renewed. 1857, the Mutiny year. This was also the year when the first 3 universities were set up at Bombay, Calcutta and Madras. 1904, the year the India Universities Act was passed, which gave the British government a tighter control over higher education in India. 1947, the year India became politically independent. 1600-കളിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തുടങ്ങിയ വർഷം. 1813, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ട്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചാർട്ടർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചാർട്ടർ റിന്യൂ ചെയ്ത വർഷമാണ് 1813. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്, വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം. 1857, ദ മ്യൂട്ടിനി ഇയർ ആണിത്. ഈ വർഷം തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും മദ്രാസിലും എഡ്യൂക്കേഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 1904, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയുടെ കംപ്ലീറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. സൊസൈറ്റിയിൽ ധാരാളം ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടവുമാണിത്. 1947, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രഗിളാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. In the phase between 1813 and 1857, important developments had taken place in the rise of Indian English writing. In 1813, the charter of the East India Company was renewed. At this time, the British Parliament and British government attempted to make the East Indian Company more accountable to British interest than earlier. Actually, till then, the company was not interfering with the social and political ideas of India. India Act of 1784, the company was answerable in minor as well as major matters to the British Parliament and the British government. It was one of the reasons why the Parliament or government did not directly control the administration of Indian affairs. The renewal of the chart was given and responsibility to educate the Indians. They were responsible for the welfare of the Indians. The company's Indian affair expanded beyond Bengal and the Deccan. It was the original locations in India to Baroda, Hyderabad, Pune, Oudh and Travancore. They began to set up educational institutions such as colleges in Calcutta, Pune, Delhi and Agra.
1813 1857 ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം പുരോഗതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ 1813 ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ റിന്യൂ ആകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അത് ഈ ഭാഗമായിരുന്നു. കൺഫ്യൂഷനൊന്നും വേണ്ട, ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ശരിക്കും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ട്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓഫ് 1784 പ്രകാരം ഈ കമ്പനി ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യമായാലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഇവർക്ക് വരുത്തണമെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അറിവോടെ വേണം ഇവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ ചാർട്ടർ റിന്യൂ ആയപ്പോൾ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയാം, ഈ ചാർട്ടർ റിന്യൂ പ്രകാരം ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യൽ, കൾച്ചറൽ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബംഗാൾ, അതുപോലെ ഡെക്കൻ, ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബറോഡ, ഹൈദരാബാദ്, പൂന, ഔച്ച്, അതുപോലെ ട്രാവൻകൂർ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റികളിലേക്ക് ഇത് മാറി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ ഏറ്റെടുത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കൽക്കട്ട, പൂന, ഡൽഹി, ആഗ്ര, ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. The educated Bengali general folk had taken initiative and started the Hindu College in Calcutta with the help of English officials. There were many other institutions introduced by the Britishers. All these institutions were given Oriental learning, education in English language and English literature, and about the West as a whole was provided at the Hindu College, Calcutta. കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു കോളേജ് കൽക്കട്ടയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാൻ വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് 1 കാണാതെ ബ്ലോക്ക് 2 കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ബ്രീഫായിട്ട് ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. ബംഗാളികളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലീഡേഴ്സ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഹിന്ദു കോളേജ് ഇൻ കൽക്കട്ട. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇവിടെ മാത്രമേ, ഈ ഹിന്ദു കോളേജ് ഇൻ കൽക്കട്ടയിൽ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഓറിയൻ്റൽ ലേണിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദ കമ്പനീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി took on at a definite Anglicist direction. In 1835, Roy was against the decision of promoting the Sanskrit language. It was because, in his point of view, Sanskrit does not make any changes in the society and encouraged English. Thomas Babington Macauley's Minute on Education supported Roy. According to Macaulay, English is better worth knowing than Sanskrit and Arabic, that the natives are desirous to be taught English, and that it is possible to make natives of this country thoroughly good English scholars. 1835 രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സാൻസ്കൃത് ഭാഷേനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയാണ് സംസാരിക്കുക. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാൻസ്കൃത് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഭാഷ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടാവുമോ, സമൂഹത്തിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസും കൾച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ധാരാളം മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് റോയ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കും. രാജാറാം മോഹൻ റോയിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം ഇനിയും പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോയ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാക്കുലെ,
ആരാ മാക്യുലെ അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കാരണം മാക്യുലേനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് കേട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മാക്യുലെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോയ് പറയുന്നത്, രാജാറാം മോഹൻ റോയ് പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മാക്യുലെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ മാക്യുലെ റോയുടെ ഒപ്പീനിയൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ ബെറ്റർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്? നോ, അത് ഒരിക്കലല്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഹിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ ക്രൂക്കഡ് മൈൻഡ്. ഹി ഹാഡ് എ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൂക്കഡ് മൈൻഡ് ആക്ച്വലി. യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാക്യുലിയുടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാക്യുലി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: സംസ്കൃതം അറബീനെക്കാട്ടിലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുക എന്നതാണ് നല്ലത്. ഇന്ത്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പണ്ഡിതന്മാരാവാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻസിന് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കുറേ പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. By 1837, the English language became the language of administration and judiciary in India. In 1853, the company's charter was renewed once more. Then the company decided to open up its highest civil service appointments to India by appear for a competitive examination set up for this purpose. Charles Wood was the president of the Board of Control, introduced through Pitt's India Act 1784 of English East India Company. He had also been the Secretary of the State of India. In 1854, Woods formulated education policy statement of the East India Company. 3 universities were established in 1857 at Calcutta, Bombay and Madras. English education gave rise to 2 kinds of writings in English. They communicated to Indians directly their needs. First one, journalistic communication, and the second one, freelance compositions. 1837 ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭരണം അതുപോലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, ഇതിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ധാരാളം പ്രസക്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. 1853 ഈ സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ ചാർട്ട്, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ചാർട്ട് വീണ്ടും പുതുക്കി. ഇപ്രാവശ്യം കമ്പനി ഇന്ത്യക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തത് സിവിൽ സർവീസ് അവസരങ്ങളും നിയമനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ചാൾസ് വുഡ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ്. ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. 1854 കമ്പനിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയപ്രസ്താവന രൂപീകരിച്ച വർഷമായിരുന്നു ഈ 1854 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, കൊൽക്കത്ത, ബോംബെ, മദ്രാസ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ 3 സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിച്ച വർഷമാണ്. ഓക്കെ, ഈ പാരഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളത് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ചാൾസ് വുഡ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ്. അതുപോലെ 1854 നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയൊക്കെ രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ്. അതുപോലെ ബോംബെ, മദ്രാസ്, കൊൽക്കത്ത ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ 3 സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിച്ച വർഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം 2 തരം രചനകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. 1 പത്രപ്രവർത്തനം, 2 ഫ്രീലാൻസ് രചനകൾ. ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ഈ ലെസണിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഹെഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനി ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആഫ്റ്റർ 5 minutes. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ കാണൂ കേട്ടോ. ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ്സ്. In this block, let's discuss the beginning of Indian English writing in India and 3 of the earliest Indian English writers or poets. Makarand Paranjape has talked about the 2 related preconditions of Indians could write poetry in English, that are Indianization of the English language and the Anglicization of the Indians.
The first precondition was met with the landing of Vasco da Gama in Kerala in 1498. After the Battle of Plassey in 1775 between the Britishers and Indians, they colonized several parts of India. Their agenda was not only open up a way for trade, but they wanted to establish their kingdom in India. It happened after the British East India Company was set up in Bengal. The second precondition was taken place in the 18th century when the major colonial power was controlled by all over the world. India was included among them. ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട 3 പ്രോമിനൻ്റ് വ്യക്തികളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ പരിചയപ്പെടും കേട്ടോ. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകൾ എഴുതാൻ പറ്റും, അത് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മകരന്ദ പരഞ്ചപ്പെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത് 2 കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നാണ്. ഒന്ന് ആംഗ്ലൈസേഷൻ, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഇന്ത്യൻവൽക്കരണം. ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം ആരുടേതാണ്? വാസ്കോ ഡ ഗാമയുടേത് അല്ലേ. 1498 ആണ് വാസ്കോ ഡ ഗാമ കേരളത്തിൽ വന്നെത്തുന്നത്. 1775 പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പ്ലാസി യുദ്ധം. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ബംഗാളിൽ യൂറോപ്യൻസ് വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വരികയാണ്, ആധിപത്യം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും യൂറോപ്യൻസ് കൊളോണിയൻ ശക്തി അവരുടെ ശക്തി ലോകമെമ്പാടും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിലും അത് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ശക്തി ഇന്ത്യയിലും വന്നിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ പോയട്രി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. The earliest Indian English poetry was written in Bengal. The reason behind it was the Britishers first settled in Bengal. This helped the city to be urbanized. Even after 150 years, Bengal, particularly in Calcutta, was totally urban phenomena. The earliest Indian English writers wrote a number of poems, stories, etc. Even at that time, English in India also had written about India. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റൊരു സബ് ഹെഡിങ്ങിലോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കവിതകൾ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ത്യൻ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകൾ എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, അത് ബംഗാളിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യം സെറ്റിലായത് ബംഗാളിലാണ്. അങ്ങനെ നഗരവത്കരണം ഉണ്ടായി. ശേഷം ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് 150 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ബംഗാൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കൊൽക്കത്ത, പൂർണ്ണമായിട്ടും നഗരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇനിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം. ആദ്യകാലത്ത് കുറേ പേര് കവിതകളും കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സും ഇന്ത്യനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെയും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ രചനകളും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് മാറി. നമ്മൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡോ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ബോറിയ 1776 to 1803. Boria was an assistant to Mackenzie. Mackenzie describes Boria as a youth of the quickest genius and disposition. Boria was the master of a number of languages, including Sanskrit, Persian, Hindustani, and English. He studied mathematics, geography, and astrology. He wrote poetry in Telugu. He had written account of the Jains and translated into English. ബ്ലോക്കിലെ മറ്റൊരു സബ് ഹെഡിങ് ആണ് ബോറിയ. ഈ ബോറിയയുടെയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ലെസൺ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 1776 മുതൽ 1803 ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം. ബോറിയ മക്കൻസിയുടെ സഹായിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം
ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു ചുറുചുറുക്കുള്ള ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. സംസ്കൃതം, പേർഷ്യൻ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ധാരാളം ഭാഷകൾ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പിന്നെ ഗണിതം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചു. തെലുങ്ക് ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം കവിത എഴുതി. അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ജെയിൻസ് അത് എഴുതുകയും അദ്ദേഹം അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 100% എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അതൊരു സ്റ്റോറി പോലെയൊക്കെ പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ എല്ലാവരും കാണണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ്, വർഷങ്ങൾ, അതുപോലെ കുറച്ച് പേരുകളുണ്ടോ ആ പേരുകൾ, ബുക്സുകളുടെ പേര്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയുടെ മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ സെക്ഷൻ്റെ PDF ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ എൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അതെനിക്ക് മെയിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് PDF വേണ്ട എങ്കിൽ പോലും എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.